ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تیز بارش برستی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آج یہ بارش سب کچھ بہا کر لے جائے گی۔ اس نے پریشانی سے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ گیلے بال اس کے ماتھے پر چپک گئے تھے اور سفید شرٹ بارش کی وجہ سے گیلی ہو گئی تھی، اور اس میں سے اس کا کسرتی جسم جھانک رہا تھا۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور ایسے موسم میں اسے کوئی سواری بھی نہیں مل رہی تھی۔ وہ پیدل ہی جا رہا تھا۔ بارش اس قدر تیز تھی کہ سامنے کا منظر اسے دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ آج تو اس چور لڑکی نے جینا حرام کر دیا۔ اس کی وجہ سے مجھے اتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ ایک بار مجھے مل جائے تو دماغ درست کر دوں گا۔ وہ اونچے لہجے میں بڑبڑایا۔ جھنجھلاہٹ اس کے چہرے پر رقم تھی۔ وہ سر تا پیر بھیگ چکا تھا۔ اسی وقت کوئی تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی جانب آیا اور زوردار طریقے سے اس کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی اسے ٹکرا کر زمین بوس ہوتی، احد نے اس کی نازک سی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے تھاما۔ شانزے کی حلق سے ایک بلند چیخ نکلی۔ اس نے سختی سے احد کا کالر پکڑا تاکہ وہ گرنے سے بچی رہے۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی آپ؟ احد نے بھویں چڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی نگاہیں شانزے کے سبھی چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ شانزے نے ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ گرنے سے بچ گئی تھی، اور پھر دونوں آنکھیں کھول کر احد کی طرف دیکھا۔ میں تو بس سڑک دیکھ رہی تھی کہ یہ گیلی کیوں ہو رہی ہے؟ شانزے معصومیت سے کہتی۔ اسے عقل سے پیدل لگی تھی۔ احد نے ضبط سے اس کی طرف دیکھا۔ محترمہ، بارش ہو رہی ہے، اسی لیے سڑک گیلی ہو رہی ہے۔ کوئی دھو کر تو نہیں گیا؟ وہ قدرے غصے سے بولا تھا۔ ایک تو گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے اس کا دماغ پہلے ہی خراب تھا، اوپر سے یہ لڑکی اسے مزید زج کر رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے فرش دھویا ہے، جیسے امید ہوتی ہیں، شانزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احد اب بھی اسے اسی طرح تھامے کھڑا تھا۔ ان دونوں کو ہی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ بیچ سڑک پر ایک دوسرے کے اتنے پاس کھڑے ہیں۔ احد نے حیرت سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا۔ احد کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا رہا تھا۔ اب آپ مجھے چھوڑیں تو صحیح، تاکہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں، شانزے نے اس سے دور ہوتے ہوئے کہا۔ اور اس کی بات سن کر احد یکدم ہوش میں آ گیا اور پھر تیزی سے اس سے دور ہوا۔ اسے خود پر غصہ آیا تھا کہ وہ کیسے یوں بیچوں بیچ سڑک پر ایک لڑکی کے حسن میں گرفتار ہو سکتا تھا۔ بارش اب بھی تیزی سے جاری تھی۔ احد نے نظر بھر کر شانزے کو دیکھا۔ اس کے کپڑے گیلے ہو چکے تھے اور چپک رہے تھے۔ وہ بار بار خود پر اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ اس کے لمبے بال اس کی نازک سی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اسی وقت احد نے اپنی جیکٹ اتار کر شانزے کی طرف بڑھائی۔ شانزے نے سوالیہ نظروں سے احد کی طرف دیکھا۔ لو، یہ تمہیں بارش سے بچائے گی، احد نے نرم لہجے میں کہا۔ شانزے نے کچھ جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے جیکٹ تھام لی اور پھر اس نے وہ جیکٹ پہن لی۔ تھینکس، مجھے اس کی ضرورت تھی، شانزے نے ممنون نظروں سے اس کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، اور احد کے لبوں کو ہلکی مسکراہٹ نے چھوا۔ اس کی جیکٹ پہنے شانزے مزید حسین لگ رہی تھی۔ میں آپ کو یہ جیکٹ واپس کیسے کروں گی؟ شانزے نے سوال کیا۔ اگر ہماری قسمت میں دوبارہ ملنا لکھا ہوگا تو تم مجھے یہ جیکٹ واپس کر دینا، ورنہ اسے میری طرف سے گفٹ سمجھ کر رکھ لینا، احد نے اس کے چہرے پر برستے بارش کے قطروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یکدم ہی اس کا جی چاہا وہ ہاتھ بڑھا کر ان قطروں کو اپنی مٹھی میں قید کر لے۔ شاید یہ پہلی نظر کی محبت تھی جو اس کے دل پر وارد ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں سامنے موجود لڑکی کے چہرے سے نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ اگر ہماری قسمت میں لکھا ہوگا تو ہم ضرور ملیں گے، ورنہ یہ جیکٹ میری ہوئی، شانزے نے 2 قدم پیچھے لیتے مسکراتے ہوئے کہا۔ احد نے غور کیا کہ اس کی آنکھیں بھی مسکراتی تھیں۔ شانزے پلٹ کر جا چکی تھی۔ احد کتنی دیر کھڑا مسکراتا رہا۔ اسے خیال آیا کہ اسے تو جائے وقوع پر پہنچنا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ ایک بار پھر سے وہ لڑکی ہاتھ سے نکل گئی۔ میں نے تم سب کو یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے نہیں رکھا۔ تم لوگ ایک لڑکی کو نہیں پکڑ سکے۔ اگر تم لوگ اسی طرح سے لاپرواہی کرتے رہے تو ایک دن میں سڑک پر آ جاؤں گا۔
तबरेज़ आफंदी अपने मुलाजमों पर बुरी तरह चीख रहे थे। उनकी आवाज़ उनके घर के लाउंज में गूंज रही थी। एक कोने में सारे मुलाजिम डरे सहमे से खड़े थे और सोफों पर तबरेज़ आफंदी, उनकी बेगम और उनके दोनों बेटे मौजूद थे। सब लोग खामोशी से तबरेज़ आफंदी को चिंगाड़ते हुए सुन रहे थे। बाबा, उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? वो 2 बार हमारे घर में घुसकर हमारी ही नाक के नीचे से इस घर की फाइल्स ले गई और हम लोग कुछ भी ना कर सके। तबरेज़ आफंदी के बड़े बेटे इशफाक ने गुस्से से कहा। तबरेज़ आफंदी ने ज़ब्त से अपनी मुट्ठियां भींच ली। मुझे तो लगता है इस घर का कोई ना कोई मुलाजिम उस लड़की के साथ शरीक है। जभी तो उस लड़की की इतनी हिम्मत होती है कि वो इस घर में दाखिल हो जाती है और फिर मेरे बेडरूम में जाकर फाइल चोरी करके इस घर से निकल भी जाती है और किसी को मालूम भी नहीं होता। तबरेज़ आफंदी के छोटे बेटे फारूक ने भी अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा। तबरेज़ आफंदी ने खा जाने वाली नज़रों से अपने मुलाजमीन को घूरा। नहीं साहब जी, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हम लोग शानज़े बीबी के साथ शामिल नहीं हैं। उस घर की अधेड़ उम्र मुलाजमा ने तबरेज़ आफंदी से कहा। वो अब तुम्हारी बीबी नहीं है, इसलिए बेहतर है उसे अपने मालिक होने का दर्जा मत दो। ये घर मेरा है, तबरेज़ आफंदी ने जताते हुए लहजे में कहा। उसी वक्त आहद उनके घर में दाखिल हुआ। ऑफिसर, आपने आने में बड़ी देर कर दी। वो लड़की मेरे घर से मेरी अहम फाइल्स लेकर जा चुकी है और कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। तबरेज़ आफंदी का गुस्सा किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आप लोग चोर के बारे में कैसे जानते हैं कि वो एक लड़की है? क्या यहां किसी ने उसे अपनी आंखों से देखा है? आहद ने संजीदा लहजे में सवाल किया। तबरेज़ आफंदी ने आहद का ऊपर से नीचे तक जायजा लिया। उन्हें यह पुलिस ऑफिसर जरूरत से ज्यादा चालाक लगा था। मैंने उसे देखा है, तबरेज़ आफंदी ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा। क्या आप उस लड़की को जानते हैं? आहद ने उनकी तरफ गौर से देखते हुए अपना अगला सवाल किया। आहद का सवाल सुनकर तबरेज़ आफंदी ने अपना हलक तर किया। हाँ, मैं उस लड़की को जानता हूं। उन्हें अपनी आवाज किसी खाई से आती महसूस हुई थी। आहद ने उनकी बात समझते हुए अपना सर इस बात में हिलाया। उस लड़की का नाम क्या है? अगर आप उसे जानते हैं तो यकीनन उसके नाम से भी वाकिफ होंगे, आहद ने तफ्तीश करते हुए कहा। इस बार तबरेज़ आफंदी ने अपने माथे पर आए पसीने को अपनी जेब से रुमाल निकालते पहुंचा। उस लड़की का नाम शानज़े है। शानज़े का नाम लेते हुए उनका लहजा लड़खड़ाया था। आहद ने बहुत गौर से उनके चेहरे के उतरते हुए तासुरात को नोट किया। आप उस लड़की को कैसे जानते हैं? मेरा मतलब है कि वो एक चोर आपके घर में आता है और आप उस चोर के नाम से वाकिफ हैं। आहद ने संजीदगी से उनके चेहरे की तरफ देखते हुए अपना अगला सवाल किया। तबरेज़ आफंदी ने ज़ब्त से सामने बैठे पुलिस ऑफिसर की तरफ देखा। वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे, मगर अब उन्हें इस सवाल का जवाब देना ही था। वो लड़की मेरे भाई की बेटी है, तबरेज़ आफंदी ने ज़ब्त से जवाब दिया और उनका जवाब सुनकर आहद ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। आपके कहने का मतलब है आपके भाई की बेटी आपके घर में चोरी कर रही है और आप उसके खिलाफ पर्चा कटवाना चाहते हैं? आहद ने समझते हुए सर हिलाया था। तबरेज़ आफंदी ने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा। वो दोनों भी चुपचाप कभी अपने बाप को देख रहे थे और कभी आहद की तरफ देख रहे थे। आपके भाई कहाँ हैं और क्या करते हैं? आहद ने अगला सवाल किया। अगर मेरा भाई इस दुनिया में होता तो क्या मैं आपके सामने बैठा उस लड़की की शिकायत कर रहा होता? मेरा भाई और मेरी भाभी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है और उनकी बेटी चोरी छुपे मेरे घर आकर मेरी एक अहम फाइल ले गई है, तबरेज़ आफंदी ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। आप मुझे बता सकते हैं वो कैसी फाइल है? आहद ने उनका लहजा नजरअंदाज करके अगला सवाल किया। वो मेरे घर की फाइल है। मेरा घर कहते उनका लहजा लड़खड़ाया था। एक बार फिर से माथे पर पसीने के नन्हे कतरे नमोदार हुए थे। आहद ने खोजती निगाहों से उनकी तरफ देखा। वो लड़की इनके घर की फाइल क्यों चोरी करेगी? और जब उसके माँ बाप मर चुके हैं तो वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं रहती? वो आपके भाई की बेटी है, आपको उसे अपने घर में पनाह देनी चाहिए थी, आहद ने नरम से लहजे में कहा। ऑफिसर, ये मेरे घर का मामला है, मैंने इस मामले में आपकी राय नहीं मांगी।
آپ جلد از جلد اس لڑکی کو گرفتار کریں اور میرے گھر کی فائل میرے حوالے کر دیں۔ تبریز آفندی نے کچھ سخت لہجے میں کہا اور احد اس بات میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر تبریز آفندی کی طرف دیکھا۔ اسے یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے اس نے اپنے طور پر اس معاملے کی چھان بین کرنے کی ٹھان لی۔ وہ وہاں سے نکل آیا تھا، مگر اس کے ذہن میں اب بھی وہی لڑکی سوار تھی جسے وہ کچھ دیر پہلے ملا تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر آسمان کی طرف دیکھا، جانے وہ اب اس لڑکی سے دوبارہ مل پاتا یا نہیں۔ اس کے دل میں یہ ضرور تھا کہ وہ اس لڑکی سے دوبارہ ملنا چاہتا تھا۔ شانزے، تم اپنے گھر کی فائل تو لے کر آ گئی ہو، مگر تم اس فائل کا کرو گی کیا؟ تمہارے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہے، اور وہ تبریز آفندی ہے، تمہیں چٹکیوں میں مسل کر رکھ دے گا۔ تم کسی بھی صورت اس شخص سے اپنا گھر خالی نہیں کروا سکتی۔ سامیہ بیگم نے اسے ہمدردی سے دیکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی۔ شانزے نے نم نظروں سے ان کی طرف دیکھا، مگر منہ سے کچھ بھی نہ بولی۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ شانزے، اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے لیے بہتر ہے اس سب سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ لوگ کبھی بھی تمہیں تمہارا حصہ نہیں دیں گے۔ تم کیوں اپنی جان پر کھیل کر اس گھر میں گئیں؟ سامیہ بیگم اسے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شانزے سر جھکائے خاموشی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے نظر اٹھا کر اپنی محسن کی طرف دیکھا۔ میں کیسے اس گھر کو چھوڑ سکتی ہوں؟ وہ میرا گھر ہے، میرے ماں باپ کا گھر ہے، اور ان لوگوں نے مجھے میرے ہی گھر سے نکال دیا۔ کوئی کسی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے اپنا سر تھامتے ہوئے دکھ سے کہا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ شانزے، تم ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی، پھر کیوں تم بار بار اپنی جان خطرے میں ڈال رہی ہو؟ وہ جیسے اب شانزے کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی۔ آنٹی، وہ میرا گھر ہے جس پر وہ لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ میں کب تک یوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہوں گی؟ میں کب تک آپ کے گھر پر رہوں گی؟ میرا تو آپ سے کوئی رشتہ بھی نہیں۔ ایک نہ ایک دن تو مجھے آپ کے گھر سے جانا ہی پڑے گا، پھر آپ بتائیں میں کہاں جاؤں گی؟ شانزے نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ بیٹا، تم کیوں اس گھر سے جاؤ گی؟ یہ تمہارا گھر ہے، تم میرے پاس رہو گی۔ سامیہ بیگم نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ شانزے کا دکھ سمجھ سکتی تھی، مگر اس کے لیے کچھ بھی کر نہیں سکتی تھی، اسی لیے شانزے کو اس کے ارادوں سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں آنٹی، وہ گھر میرے ماں باپ کا ہے، میرا حق ہے، اور میں اتنی آسانی کے ساتھ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ شانزے سسک کر رو دی۔ وہ گھر میرے ماں باپ کی آخری نشانی ہے۔ میرے بابا نے وہ گھر بہت محنت سے بنایا تھا، اس طرح سے وہ اس پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ شانزے نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اسے پھر بھی کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کے گھر کی فائل اس کے پاس تھی، مگر اب آگے کا راستہ اسے سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ اس کمرے کی کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی۔ بارش کے بعد سب کچھ نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا نے اسے اپنے سحر میں جکڑا تو اس کی آنکھوں کے سامنے 1 سال پہلے کا وہ منظر لہرایا، جب اس کے تایا تبریز آفندی نے اسے اسی کے گھر سے بے گھر کر دیا۔ وہ رات آج تک بھی اس کی یادوں میں تازہ ہے۔ وہ بالکنی کا دروازہ کھول کر بالکنی میں چلی آئی اور ٹھنڈے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ تمہارے باپ نے مجھ سے قرضہ لے کر یہ گھر بنوایا تھا۔ تمہارا باپ تو مر گیا، اس لیے اب یہ گھر میرا ہے، تبریز آفندی نے شانزے سے کہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ اس کے ماں باپ کو دفنا کر گھر لوٹے تھے۔ وہ دونوں ایک حادثے میں جان کی بازی ہار گئے تھے، اور شانزے غم سے نہ ڈھال تھی۔ ایسے میں تبریز آفندی اپنی سگی بھتیجی کی حالت کا خیال کیے بغیر فرعون بنے اس کے سر پر کھڑے تھے۔ شانزے نے دکھ سے اپنے تایا کی طرف دیکھا، مگر منہ سے کچھ بھی نہ بولی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ ابھی تو اس کے باپ کی قبر کی مٹی بھی گیلی ہے، اس طرح کی باتیں نہ کرے، مگر وہ اس قدر دکھی تھی کہ کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ تمہارے باپ نے یہ گھر تمہارے نام کیا ہے، اس لیے بہتر ہے تم یہ گھر اب میرے نام کر دو، تبریز آفندی نے سخت لہجے میں کہا۔ شانزے ہمت کر کے ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ میں یہ گھر آپ کے نام نہیں کروں گی، یہ میرے بابا کا گھر ہے، اور انہوں نے
میرے سامنے آپ سے لیا گیا 1 روپیہ آپ کو واپس کر دیا تھا. آپ اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ شانزے نے دکھ سے رشتوں کے بدلتے چہروں کو دیکھا. تبریز افندی نے گھور کر اسے دیکھا. انہیں شانزے سے اتنی ہمت کی توقع بالکل بھی نہیں تھی. اگر تم نے اسی وقت یہ گھر میرے نام نہیں کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تبریز افندی نے بل کھاتے ہوئے کہا، اور شانزے نے دکھ سے انہیں دیکھا. اس موقع پر انہیں تسلی دینی چاہیے تھی، اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے تھا، مگر وہ تو اس سے اس کی چھت چھین رہے تھے. میں یہ گھر آپ کے نام نہیں کروں گی، شانزے نے بھی انہی کے لہجے میں کہا. اور اسی رات تبریز صاحب نے شانزے کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا. وہ ساری رات شانزے نے سڑک پر گزاری تھی. اتفاق سے سامیہ بیگم اپنی گاڑی میں وہاں سے گزر رہی تھی اور ان کی نظر سڑک پر بیٹھی شانزے پر پڑی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے آئیں. انہوں نے شانزے کو اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی تھی، مگر شانزے ہر لمحے بے چین رہتی تھی. اسی لیے وہ 2 بار اپنے ہی گھر میں چوری چھپے گئی تھی اور اپنے گھر کی فائل اٹھا کر لے آئی تھی. شانزے مارٹ سے باہر نکلی تو کسی سے بری طرح سے ٹکرائی. اس کے ہاتھ میں پکڑے شاپر زمین بوس ہو گئے اور اس شاپر میں انڈے موجود تھے جو بری طرح سے ٹوٹے تھے. شانزے نے ضبط سے سامنے موجود شخص کو دیکھا، مگر پھر مقابل کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں. آپ یہاں؟ شانزے نے بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے سامنے کھڑے احد کو دیکھتے کہا. احد نے بھی مسکرا کر شانزے کی طرف دیکھا. واقعی دنیا گول ہے. اس روز مجھے لگ رہا تھا اب میں تم سے کبھی نہیں مل سکوں گا، اور آج تم میرے سامنے کھڑی ہو. احد نے نظر بھر کر اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھا. مگر آپ نے تو میرا نقصان کر دیا، میرے سارے انڈے ٹوٹ گئے. شانزے نے نیچے بیٹھ کر شاپر کھول کر دیکھتے ہوئے کہا. احد بھی زمین پر اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا. آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایک بار پھر آ کر مجھ سے ٹکرا جاؤ گی. اگر پہلے پتا ہوتا تو میں یہاں سے ہٹ جاتا. احد نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ تو اپنی جگہ پر ہی کھڑا تھا، شانزے ہی اس سے آ کر ٹکرائی تھی. احد کی بات سن کر شانزے جی بھر کر شرمندہ ہوئی. اس کے چہرے پر سرخی سے بکھر گئی. احد نے بہت دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا. وہ جانے کیسے پہلی ہی نظر میں اس لڑکی کو دل دے بیٹھا تھا، مگر اسے لگ رہا تھا وہ شاید دوبارہ اس لڑکی سے نہ مل سکے. مگر آج وہ لڑکی دوبارہ سے اس کے سامنے موجود تھی. شانزے اپنے دونوں ہاتھوں میں شاپر تھام کر کھڑی تھی. احد نے بھی اس کے کچھ شاپر تھام لیے. میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، احد نے اسے پیشکش کی تھی اور ساتھ ہی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا. نہیں، میرا گھر یہاں سے واکنگ ڈسٹینس پر ہے، میں چلی جاؤں گی. شانزے نے اس کی آفر کو رد کر دیا تو احد اس کے ساتھ ہی چلنے لگا. میرا خیال ہے کہ آپ یہاں کچھ خریدنے آئے تھے، شانزے نے اسے اپنے ساتھ چلتے دیکھ کر کہا. اب میرا ارادہ بدل گیا ہے، احد نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے کہا. اور وہ دونوں لمبی سڑک پر باتیں کرتے گزر رہے تھے. جس ایس ایس پی کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے وہ ایک لڑکی کی خاطر اس کے شاپر اٹھائے اس کے ساتھ باتیں کرتے جا رہا تھا. آپ میری وجہ سے بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، یہ سامان اتنا بھاری نہیں تھا، میں لے کر چلی جاتی، شانزے نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا. آج کوئی خاص مہمان آ رہا ہے کیا تمہارے گھر؟ احد نے گروسری کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا. جی، میری آنٹی کا بیٹا آ رہا ہے، اسی لیے یہ ساری تیاری ہے. ویسے تو ڈرائیور سامان لے آتا ہے، مگر وہ آج چھٹی پر ہے تو میں خود ہی موٹ چلی آئی. شانزے نے اس کے علم میں اضافہ کیا تو احد نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا. تم اپنی آنٹی کے ساتھ رہتی ہو؟ احد نے سوال کیا اور اس کا سوال سن کر شانزے کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا. اس کی آنکھوں میں نمی سی ابھری تھی. احد نے بہت غور سے یہ منظر دیکھا. اسے سمجھ نہیں آیا کہ شاید اس نے غلط سوال پوچھ لیا ہے. شانزے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ وہ اس بات کا جواب دے ہی نہیں سکتی تھی. اس کے حلق میں چبھن سی ہونے لگی. اسی وقت شانزے کا گھر آ گیا اور وہ اپنے گھر کے سامنے کھڑی ہو گئی. احد نے بری طرح سے چونک کر اس کے گھر کو دیکھا. یہ تمہارا گھر ہے؟ احد نے حیرانی سے سوال کیا. اس کی بات سن کر شانزے نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا. یہ میرا گھر نہیں ہے، مگر میں یہاں رہتی ہوں.
शानजे के लहजे में उदासी रकम थी। आहत कुछ उलझा हुआ सा उसे देख रहा था। तुम मुझे अपने घर चाय पीने नहीं बुलाओगी? आहत ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सवाल किया। जी नहीं, आप मेरे लिए अजनबी हैं और मैं किसी भी अजनबी को घर में चाय के लिए नहीं बुला सकती। हाँ, अगर आप कुछ देर यहां रुकें तो मैं आपका जैकेट लेकर आ सकती हूं। शानजे ने उसे ऑफर की थी। आहत ने इनकार में सर हिलाया और अपनी जगह से चंद कदम पीछे हटा। मैं तुमसे अपनी जैकेट तब वापस लूंगा जब मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा, आहत ने मुस्कुराते हुए कहा, और शानजे ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। और ऐसा तो कभी नहीं होगा? शानजे ने लापरवाही से कंधे उचकाए। ऐसा बहुत जल्द होगा, आहत ने बुलंद आवाज में कहा और वहां से जाने लगा। शानजे हैरत से खड़ी इस अजीबो गरीब शख्स को देखती रही जो अचानक ही उसके सामने पता नहीं कहां से आ जाता था। वो जा चुका था और शानजे एक बार फिर से उसके शहर में गिरफ्तार हो चुकी थी। शानजे और सामिया बेगम ने मिलकर रात के खाने की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली। सामिया बेगम तो उसे कई बार कह चुकी थी कि वो जाकर आराम कर ले, मगर शानजे उनके साथ किचन में ही खड़ी रही। आंटी, मुझे अच्छा लगता है यूं आपके साथ काम करवाना। मैं अपनी अम्मी के साथ भी यूं ही किचन में काम करवाती थी। मेरी अम्मी भी बाबा के लिए इतनी ही मोहब्बत से खाने बनाती थी, शानजे ने नम लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। गुजरे हुए पल उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की मानंद चलने लगे। सामिया बेगम ने दुख से उसकी तरफ देखा। वो उसका दुख कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, हाँ, मगर उसे मां जैसी मोहब्बत तो दे सकती थी, और वो पूरी कोशिश करती भी थी। उनके लाख मना करने के बावजूद भी शानजे उनके साथ किचन में हाथ बटाती रही। आंटी, आपने बताया कि आज आपका बेटा आ रहा है, तो आपका बेटा आपके साथ क्यों नहीं रहता? शानजे ने शाही टुकड़ों पर खोया सजाते हुए सवाल किया। 1 माह पहले जब तुम मुझे मिली थी तो चंद दिन पहले ही उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई थी, मगर अब वहां उसका दिल नहीं लग रहा, तो उसने अपनी पोस्टिंग वापस इसी शहर में करवा ली है। वो यहाँ 1 हफ्ता पहले ही वापस आ गया है, मगर वो अपने कुछ जरूरी कामों में उलझा हुआ था और आज आखिरकार वो घर आ रहा है, सामिया बेगम ने नरम से लहजे में कहा। उनकी बात सुनकर शानजे ने अज़बात में सर हिला दिया। आपका बेटा करता क्या है? शाही टुकड़ों को फ्रिज में रखते उसने अगला सवाल किया। वो एक एसएसपी ऑफिसर है, सामिया बेगम के लहजे में अपने बेटे के लिए फख्र था। काम खत्म करके शानजे अपने रूम में चली आई। कुछ देर बाद बाहर से बातों की आवाज आने लगी। शानजे समझ गई थी कि सामिया बेगम का बेटा घर आ गया है। शानजे ने तनकीदी नजरों से खुद को आईने में देखा। वो इस वक्त सादा से गुलाबी रंग के लॉन के सूट में मलबूस थी। कमर के खम तक आते घने बाल उसने कैचर में मुकीद कर रखे थे। उसका चेहरा हर किस्म के मेकअप से आरी था। वो खुद पर दुपट्टा दुरुस्त करती हुई कमरे से बाहर आई और उसने बुलंद आवाज में सलाम किया। आहद उसकी जानिब पीठ मोड़े बैठा था। सलाम की आवाज सुनकर उसने पलटकर शानजे की तरफ देखा। शानजे आहद को अपने सामने देखकर हैरत ज़दा हो गई। उसकी आंखें बेयकीनी से फैल गई। पिछले 1 हफ्ते में वो आज तीसरी बार उसे मिल रही थी। चंद लम्हों बाद उसने खुद को संभाला और उसके चेहरे पर एक अनोखी सी मुस्कुराहट थी। शानजे अपने बालों को अपने कान के पीछे अड़ाते हुए उसके सामने वाले सोफे पर आकर बैठी। आहद उसे मुस्कुराती हुई नजरों से देख रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये दुनिया गोल है, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लो, एक बार फिर से तुम्हारे सामने बैठा हूं। आहद ने सोफे की पोस्ट से टेक लगाते हुए इत्मीनान से सीने पर हाथ बांधते हुए कहा। शानजे के चेहरे पर दबी दबी सी मुस्कुराहट आ गई। मैं मान गई आपकी बात। उसने सर को तस्लीम खम किया और उसकी इस अदा पर आहद को अपना दिल सीने में बेतहाशा धड़कता हुआ महसूस हुआ। शानजे, ये मेरा बेटा है, सामिया बेगम ने मोहब्बत से आहद की तरफ देखते हुए शानजे को मुखातिब किया। अम्मी, मैं इन मोहतरमा से पिछले 1 हफ्ते में कोई तीसरी बार मिल रहा हूं, आहद ने उन्हें बताया तो सामिया बेगम ने हैरानी से उन दोनों की सिमत देखा। क्या वाकई? उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी।
शानजे ने भी असबात में सर हिलाया। सामिया बेगम उठकर किचन में चली गई। अहाद शानजे की तरफ मुतवज्जो हुआ। इस बार उसे शानजे कुछ नर्वस सी दिखाई दे रही थी। अहाद ने खोजती नजरों से उसके चेहरे की सिमत देखा। अहाद उसके बोलने का मुंतजर था। चंद लम्हों बाद शानजे ने नजरें उठाकर अहाद की सिमत देखा। उसकी स्याह आंखों में हिज़्नो मलाल तैर रहा था। अहाद ने खुद को उसकी स्याह आंखों में डूबता हुआ महसूस किया। आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैं आपके घर पर क्यों रह रही हूं? शानजे ने नम लहजे में कहा। शानजे के मुतल्लिक सामिया बेगम अहाद को पहले ही सब कुछ बता चुकी थी। जिस रोज शानजे सामिया बेगम को मिली थी, अहाद को उन्होंने फोन करके बता दिया था। नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? ये तुम्हारा घर है, तुम यहां आराम से रह सकती हो और तुम्हें किसी भी बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अहाद ने नरम लहजे में उसे तसल्ली देते हुए कहा। शानजे ने मशकूर नजरों से उसके सिमत देखा। ये मेरा घर नहीं है, ये आपका घर है। मैं बहुत जल्द यहां से चली जाऊंगी। वो उसके सामने शर्मिंदा थी। अहाद ने ठंडी सांस भरकर उसे देखा। उसने तो हमेशा शानजे को हंसते मुस्कुराते देखा था। ये उदास बैठी लड़की तो कोई और थी। उसने शानजे का दुख महसूस किया था। शानजे, तुम इस तरह से बात करके हम लोगों को अजनबी कर रही हो। अम्मी तुम्हें अपनी बेटी मानती हैं। अहाद ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अच्छा ये तो बताओ, तुम लोगों ने मेरे लिए क्या क्या बनाया है यार? 1 महीने मैंने घर के खाने को बहुत मिस किया। अहाद ने बात का रुख बदलते हुए कहा। शानजे ने अपने आंसुओं को अपने अंदर धकेला और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आप आ जाएं टेबल पर, आंटी ने बहुत मजे मजे की चीजें बनाई हैं। शानजे ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा और वहां से उठकर किचन में चली आई। अगले रोज अहाद देर से सोकर उठा था। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो शानजे उसे किचन में दिखाई दी, जबकि सामिया बेगम उस वक्त घर से बाहर गई हुई थी। उसने गला खंगार कर शानजे को मुतवज्जो किया। शानजे ने पलट कर देखा। अम्मी कहाँ है? अहाद ने इर्द गिर्द देखते हुए सवाल किया। आंटी किसी काम से बाहर गई हैं। उन्होंने कहा है उन्हें आते हुए देर हो जाएगी। शानजे ने उसे इत्तला दी थी। अहाद किचन के अंदर चला आया। आपके लिए नाश्ता बना दूं? शानजे ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। नहीं, मैं खुद बना लूंगा, तुम परेशान मत हो। अहाद ने बेतकल्लुफी से कहा। कोई मसला नहीं, मैं अपने लिए भी नाश्ता बना रही थी। शानजे ने चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाते हुए कहा। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, आज मैं तुम्हें अपने हाथ का नाश्ता बनाकर खिलाता हूं। अहाद ने उसके हाथ से सॉस पैन लेते हुए कहा। अरे मैं बना लूंगी। शानजे ने हैरानी से कहा। नहीं, बस तुम उधर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूं। अहाद ने उसकी कलाई नरमी से थामी और उसे किचन टेबल के गिर्द बैठा दिया। उसकी इस बेतकल्लुफी पर शानजे ने घबराकर उसके सिमत देखा और उसे अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। अहाद ने फौरन ही उसकी कलाई छोड़ी थी। यकदम ही उन दोनों के दरमियान एक मायने खेज खामोशी ने घर कर लिया। अहाद अपनी इस बेतकल्लुफी पर खुद को दबटते हुए फ्रिज की तरफ बढ़ा और फ्रिज में से पैनकेक बनाने के लिए अंडे निकाले। शानजे खामोशी से उसे फुर्ती से हाथ चलाते हुए देख रही थी। चंद लम्हों बाद वो नाश्ता लेकर उसके सामने बैठा और शानजे हैरानी से नाश्ते की तरफ देख रही थी। आप ये सब भी कर लेते हैं? आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के दरमियान से तकल्लुफ की दीवार गिरती जा रही थी। बस देख लो, मेरे बहुत से टैलेंट हैं जो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सामने आएंगे। अहाद ने अपना फर्जी कॉलर झाड़ते हुए कहा। वैसे जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तो मुझे तुम कोई बहुत ही बेवकूफ़ लड़की लगी थी, मगर तुम तो अच्छी खासी समझदार लड़की हो। अहाद ने पैनकेक का बड़ा सा टुकड़ा मुंह में रखते हुए कहा और शानजे ने नजरें उठाकर उसके सिमत देखा। मैं उस दिन घबराई हुई थी और आप अचानक मेरे सामने आ गए तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कह रही हूं। शानजे ने झिझकते हुए उसे बताया। उसी वक्त दरवाजे पर बेल हुई। तुम बैठो, मैं देखता हूं। अहाद ने अपनी जगह से उठते हुए कहा और साथ ही दरवाजे के सिमत पड़ा।
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? घर के दरवाजे पर अपनी टीम को देखकर आहत ने हैरानी से सवाल किया। सर, तबरेज आफंदी के केस में जिस मुजरिम लड़की को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, हमें इत्तला मिली है कि वो लड़की इस वक्त आपके घर में मौजूद है, एक इंस्पेक्टर ने मौदबाना लहजे में आहत से कहा। उसकी बात सुनकर आहत के माथे पर बल पड़ गए। उसने बिगड़े हुए तेवरों से अपने सामने मौजूद अपनी टीम को देखा। तुम लोग होश में तो हो? जानते भी हो कि क्या कह रहे हो? आहत ने कदरे गुस्से से सवाल किया। जी सर, हम जानते हैं हम क्या कह रहे हैं, एक इंस्पेक्टर ने हिम्मत करते हुए कहा। सर, इस वक्त जो लड़की आपके घर में मौजूद है, उस लड़की का नाम शानजे शबरेज आफंदी है। वो तबरेज आफंदी की भतीजी है। उसी ने अपने ताया के घर चोरी की है। ये बात सुनकर आहत के पैरों तले से जमीन निकली थी। उसने बेयकीन निगाहों से पलटकर अपने पीछे खड़ी शानजे को देखा, जिसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। चंद लम्हों के लिए उन दोनों की निगाहें टकराईं। आहत ने कदरे गुस्से से उसकी तरफ देखा। ठीक है, तुम लोग यहीं कुछ देर इंतजार करो। आहत ने यह कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया और पलटकर शानजे की तरफ आया। ये सब क्या है शानजे? क्या ये लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो ठीक है? आहत ने बेयकीन लहजे में उससे सवाल किया। उसका दिल इस बात पर आमादा नहीं था कि ये मासूम सी दिखने वाली लड़की चोर भी हो सकती है। शानजे का सर झुक गया। आहत ने बेख्तियार अपने माथे को हाथ लगाया। तुमने वहां से क्या चोरी किया है? आहत ने संभलते हुए सवाल किया। सामिया बेगम ने आहत को ये बात नहीं बताई थी कि शानजे 2 बार उस घर में चोरी छुपे जा चुकी है और वहां से अपने घर की फाइल उठा कर ले आई है। उन्होंने शानजे का पर्दा रखना चाहा था, मगर अब ये बात बहुत गलत वक्त पर आहत के सामने खुल गई थी। मेरे घर की फाइल, शानजे ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। आहत ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारे घर की फाइल? तुमने वो फाइल तबरेज आफंदी के घर से चोरी की है। वो तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? आहत को कुछ समझ नहीं आया था। शानजे की आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगे और आहत उसके आंसू देखकर मजीद परेशान हो गया। अच्छा, रोना बंद करो और यहां बैठकर मुझे सब कुछ सच बताओ। आहत ने नरम लहजे में उसे कंधों से थामकर सोफे पर बिठाया और खुद उसके सामने रखी मेज पर बैठ गया। शानजे के दोनों हाथ आहत के हाथों में कैद थे, मगर शानजे ने इस बार उससे अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। वो इस वक्त सहारा चाहती थी और आहत से ज्यादा मजबूत सहारा उसे कहाँ मिल सकता था। शानजे ने आंसुओं के दरमियान आहत को पूरी बात बताई कि किस तरह से उसके माँ बाप के इंतकाल के बाद उसके ताया तबरेज आफंदी ने उसे उसी के घर से निकाल दिया। आहत साकित सा बैठा उसकी बातें सुन रहा था और तबरेज आफंदी के जुल्म पर जी भरकर गुस्सा आ रहा था। शानजे उसे सारी बात बताकर खामोश हो गई और सर झुकाए आंसू बहा रही थी। आहत ने ठंडी सांस भरकर उसकी तरफ देखा। वो इतने बड़े घर की मालिक थी और इस वक्त दूसरों के दर पर पड़ी हुई थी। शानजे, मेरी तरफ देखो। आहत ने नरमी से उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। शानजे ने भीगी आंखों से आहत की तरफ देखा। आहत, वो मेरा घर है, मेरे बाबा का घर है। मैं कैसे उस घर से दस्तबरदार हो सकती हूं? शानजे ने भीगे हुए लहजे में कहा। शानजे, पहली बात तो रोना बंद करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आहत ने नरमी से उसकी आंखों से बहने वाले आंसुओं को पोंछा। और दूसरी बात, वो तुम्हारा घर है। अब तुम्हें हिम्मत करनी होगी और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवानी होगी कि उन लोगों ने जबरदस्ती तुम्हारे घर पर कब्जा कर रखा है। आहत ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगी? शानजे ने परेशानी से सवाल किया। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शानजे, तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। आहत उसे अपने सामने लिए खड़ा हुआ। तुम्हें अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा।
आहद ने उसके चेहरे पर आए बाल उसके कान के पीछे अड़ाते हुए कहा। पुलिस स्टेशन का नाम सुनकर शांजे का चेहरा फक हो गया, मगर आहद ने आंखों से उसे तसल्ली दी थी। चंद लम्हों बाद उसने शांजे का हाथ थामे दरवाजा खोला। उसकी टीम अब भी दरवाजे पर ही खड़ी थी। तुम लोग गाड़ी में आओ, मैं इसे लेकर अपनी कार में आ रहा हूं, आहद ने शांजे को अपनी पीठ के पीछे करते हुए कहा और घूर कर एक इंस्पेक्टर के हाथ में हथकड़ी को देखा। उस इंस्पेक्टर ने फौरन ही घबरा कर अपना हाथ पीछे कर लिया। आहद शांजे को अपने साथ लिए अपनी गाड़ी की सिमत बढ़ा। लगता है सर का दिमाग खराब हो गया है जो एक चोर लड़की को इस तरह से प्रोटोकॉल दे रहे हैं, एक इंस्पेक्टर ने बड़बड़ाते हुए कहा। शांजे घबराई हुई सी आहद के बराबर में बैठी थी। वो आहद को इतने अच्छे से नहीं जानती थी, मगर वो उस पर चंद ही लम्हों में एतबार करने लगी थी। शांजे ने तबरेज आफंदी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। तबरेज आफंदी ने उसके घर पर नाहक कब्जा कर रखा था और अब तो घर की फाइल भी शांजे के पास थी। कुछ देर बाद आहद उसे अपने साथ ही घर ले आया। सामिया बेगम परेशानी से लाउंज में टहल रही थी और शांजे भागकर उनके गले से लगी। आहद ने उन्हें सारी बात बता दी थी। शांजे परेशान मत हो, आहद सब कुछ ठीक कर देगा, सामिया बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली दी थी। शांजे अपने कमरे में चली आई। उसका दिल बेहद परेशान था। उसके दिल में एक मौहूम सी उम्मीद जाग गई थी कि शायद उसे उसका घर वापस मिल जाए। उसने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था और अब तो रात होने को आ रही थी, मगर उसका कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। इसी असना में उसके दरवाजे पर नॉक हुई। वो सीधी होकर बैठी। उसका चेहरा और आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी। आहद कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। मैं और अम्मी तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रहे थे, मगर तुमने मना कर दिया कि तुम्हें भूख नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा खाना यहीं ले आया। उठो शाबाश, खाना खाओ। खाने से कैसी नाराजगी? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, आहद ने नरम लहजे में उसे मुखातिब करके कहा और खाने की ट्रे उसके सामने बेड पर रख दी। वो आहद के खुलूस पर जी भरकर शर्मिंदा हुई। उसे ये बहुत ही कोई मुख्तलिफ सा इंसान लगा था। उसने पुलिस स्टेशन में देखा था कि आहद की दहशत सब लोगों पर तारी थी। उसके लहजे में नरमी का कोई अंसर मौजूद नहीं था, मगर वो इसके लिए मोम साबित हुआ था। मैंने चोरी की और आपको बुरा नहीं लगा, ये सोचकर कि आप लोगों ने एक चोर को अपने घर में पनाह दे रखी है? शांजे ने भीगे हुए लहजे में सवाल किया। तुमने जो किया वो चोरी नहीं है, वो तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा हक है उस पर। तुमने चोरी नहीं की, बल्कि अपना हक छीना है, और अपना हक किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए। आहद ने चावल का चम्मच उसके मुंह के करीब ले जाते हुए कहा और नवाला उसके मुंह में डाला। शांजे हैरानी से उस शख्स का ये मेहरबान सा रूप देख रही थी। ठीक से खाओ यार। शांजे ने उसे रोकने की कोशिश की तो आहद ने उसे हल्का सा डपटा। मेरा पेट भर गया आहद, मुझसे और नहीं खाया जा रहा। शांजे ने बिरयानी की भरी हुई प्लेट देखकर बेबसी से कहा, मगर आहद पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो उसे जबरदस्ती खाना खिला रहा था और शांजे ने अपने दिल को इस मेहरबान से शख्स के कदमों में गिरता हुआ महसूस किया था। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और तबरेज आफंदी को उस घर से निकलने का नोटिस जारी हो गया, तो वो तो तिल मिलाकर ही रह गए। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनकी चाल उन्हीं पर उलट जाएगी। वो गुस्से में इधर से उधर टहल रहे थे। उनके दोनों बेटे उनके इर्द गिर्द खड़े थे। मैंने आपको पहले ही मना किया था तबरेज साहब, उस मासूम बच्ची पर यह जुल्म मत करें, मगर आप बाप बेटे ने मेरी एक नहीं सुनी। तबरेज आफंदी की बेगम ने अफसोस से अपने शौहर की तरफ देखते हुए कहा। तबरेज आफंदी ने घूर कर अपनी बीवी को देखा, मगर मुंह से कुछ भी ना बोले। ये सब कुछ उस पुलिस वाले का किया धरा है। शांजे उसी के घर में रह रही है। तबरेज आफंदी के बड़े बेटे जवाद ने कहा, जो कि शांजे का साबका मंगेतर भी था, मगर वो शांजे से शादी नहीं करना चाहता था।
اس نے تو بس شانزے کو گھر ہتھیانے کے لیے اس کے ماں باپ کی زندگی میں اس سے منگنی کی تھی، مگر اپنے چچا چچی کے مرنے کے بعد اسے اس منگنی جیسے ڈرامے کی بھی کوئی ضرورت نہ رہی۔ اسی لیے اس نے ایک لمحے کی بھی دیری کیے بنا اسے اپنی منگنی توڑ دی تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں یہ گھر خالی کرنا پڑے گا، ورنہ وہ 2 ٹکے کا پولیس والا ہمیں دھمکی دے کر گیا ہے کہ وہ ہمارا سامان گھر سے باہر پھینک دے گا۔ تبریز آفندی نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، جبکہ جواد کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ آج اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ اس کی سابقہ منگیتر تھی۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ شانزے نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ گھر لوٹ رہی تھی جب اس کے راستے میں جواد آ کر کھڑا ہوا اور اسے زبردستی اپنی گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ شانزے اس کی گرفت سے خود کو چھڑاتے ہوئے بری طرح سے چیخی تھی، مگر سنسان سڑک پر اس کی سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ جواد اسے اپنی گاڑی میں ڈال کر تیزی سے وہاں سے نکلا۔ وہ شانزے کو ایک زیر تعمیر بلڈنگ میں لے کر آیا اور شانزے کو کرسی پر بٹھا کر اسے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ جواد، مجھے جانے دو، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ احد تمہارا کیا حشر کریں گے۔ شانزے نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ تمہارے اس عاشق کو پتہ نہیں ہے کہ تم اس وقت کہاں ہو۔ وہ اتنی آسانی سے تم تک نہیں پہنچ سکتا، اور اگر وہ تم تک پہنچ بھی گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسے یہاں تمہارے مردہ وجود کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جواد نے سفاکیت کی انتہا کرتے ہوئے کہا۔ اگر شانزے بھی ان کے رستے سے ہٹ جاتی تو یہ گھر ان کا ہوتا، اسی لیے جواد نے شانزے کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی لیے وہ اسے لے کر اس زیر تعمیر بلڈنگ میں لے آیا۔ جواد کی بات سن کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے خوف سے جواد کی سمت دیکھا۔ جواد کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ میں موجود گن اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ ویسے کہنا پڑے گا، تم بے حد حسین، مجھے تمہیں یوں ہی مارنے کا دل نہیں کر رہا۔ جواد نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ شانزے کے دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ جواد نے اس کی رسیاں کھولیں تو شانزے کا بدن خوف سے لرزنے لگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے شانزے کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کے وجود سے اس کا دوپٹہ نوچ کر پھینک دیا۔ شانزے کے حلق سے ایک دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ جواد، چھوڑو مجھے۔ وہ روتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جواد کے سر پر اس وقت ہوس سوار تھی۔ اس نے شانزے کو زمین پر دھکا دے دیا اور اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھکتا، زن سے ایک گولی آ کر اس کے بازو میں پیوست ہو گئی۔ شانزے نے دھڑکتے دل کے ساتھ پلٹ کر دیکھا۔ احد سرد نگاہوں سے جواد کو دیکھ رہا تھا۔ جواد اپنا بازو تھام کر فرش پر گرا تھا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ شانزے اپنی جگہ سے اٹھ کر احد کی طرف بھاگی اور اس کے سینے سے پوری قوت سے لگی، جبکہ احد کی نظریں اب بھی جواد پر جمی ہوئی تھی۔ احد کو دیکھ کر شانزے اس کے سینے سے لگی تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ احد نے نرمی سے اس کے بالوں کو سہلایا اور اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ احد نے زمین پر پڑا شانزے کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے گرد نرمی سے اڑایا اور پھر جواد کی طرف بڑھا۔ اس کے بازو سے خون نکل کر زمین پر پھیلتا جا رہا تھا۔ احد اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی شانزے کی طرف غلط نگاہ سے دیکھنے کی؟ احد نے سرد لہجے میں سوال کیا اور پسٹل کا بٹ اس کے سر پر دے مارا۔ وہ بری طرح سے کرانے لگا۔ کیا تو نے اس لڑکی کو تنہا سمجھ لیا تھا یا مجھ سے امید نہیں تھی کہ میں اس کے پیچھے آؤں گا؟ احد نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر انہیں جھٹکا دیا۔ زمین پر پڑا جواد اب بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ شانزے ایک کونے میں ڈری سہمی سی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں احد کے چہرے پر جمی تھی۔ احد اسے کھڑا بری طرح سے مار رہا تھا، یہاں تک کہ جواد نیم بے ہوشی میں چلا گیا، مگر تب بھی
आहत का जुनून कम नहीं हो रहा था। शानजे आहत की तरफ बढ़ी और उसका हाथ थामकर उसे जवाद को मजीद मारने से रोका। आहत इसे छोड़ दें, शानजे ने नम लहजे में कहा। आहत ने शानजे की तरफ देखा और फिर जवाद को उसी हालत में पड़ा छोड़कर शानजे का हाथ थामकर उसे लेकर वहां से निकल आया। शानजे दुल्हन बनी आहत के कमरे में मौजूद थी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो सुर्ख रंग के जोड़े में मलबूस थी। उरूसी लिबास आहत ने खुद उसके लिए पसंद किया था। सामिया बेगम की ख्वाहिश पर आज शानजे दुल्हन बनी आहत के कमरे में मौजूद थी। चंद लम्हों बाद आहत कमरे में आया तो उसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। शानजे का झुका हुआ सर मजीद झुक गया और उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। आहत उसके सामने आकर बैठा और नरमी से उसका हाथ थाम लिया। शानजे की हथेलियां भीगने लगी थीं। आहत ने उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर उसका चेहरा उठाया। शानजे ने पलके उठाकर उसकी सिमत देखा। आहत के चेहरे पर तमानियत थी। आहत ने साइड टेबल में से एक मखमली डब्बा निकाला और उसमें से सोने के 2 कंगल निकालकर उसकी कलाइयों की जीनत बनाए। आहत ने झुककर उसके माथे पर बोसा दिया। शानजे ने अपनी आंखें बंद करके उसके लम्स को महसूस किया था। आहत उससे दूर हुआ तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आहत ने कुछ कहे बिना उसके सामने आहंग बाजू फैलाए थे और शानजे उसके सीने से आन लगी थी। आज जीत मोहब्बत और भरोसे की हुई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।